सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। By the divine grace of Jagannatha Shri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the unlimited grace of Param Pujya Gurudev and all masters of this universe, we have been chosen today by Paramatma to listen to the glory of Paramatma in the form of Devi, in the form of Divine Mother. The form of the Divine Mother is most benevolent, most loving, affectionate, and most soft also. But we need not be carried away that Mother is only soft. Mother is also very, very harsh. Divine Mother is also very, very harsh when it comes to correcting a person. When it comes to correcting a person or showing the right path, then Mother is also harsh with the child also. Vajradapi kathorani mriduni kusumadapi. Harder than a diamond, softer than a petal. Harder than a diamond and softer than a rose petal also. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದೇವಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ. ದೇವಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಳು, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವಳು. ದೇವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ದೇವಿ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕೋಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ತೊಗೊಳಲ್ವ? ತಾಯಿಗಳು ಕೋಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಅಂದರೆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ. ಕುಸುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ, ಆ ಹೂವಿನ ದಳ ಇದೆ ನೋಡು, ಆ ದಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಎರಡೂ ಸ್ವಭಾವಗಳು ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಇವೆ. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ, ಅದೇ ದೇವಿ. ಐ ಸುದತಿ ಜನಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ದೇವಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಅವರು. ಮದರ್ ಡಿವೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ wives and children of the Rakshasas. On one hand she is fighting, on the other hand she is protecting those people who are the kith and kin of the Rakshasas also. So she is very, very soft. At the same time she is very harsh also. So we should understand in our own selves, when you have anything which is contrary to the code of conduct. If you have anything in you, you should not be biased with yourself. One should not be biased with oneself. If you are biased, you are going to hide your defects. When you hide your defects, what happens? They will only grow.
Every defect which is hidden is going to grow. It cannot be removed. Suppose you fell down somewhere and your clothes got soiled, you close the clothes with some other cloth. As long as you have kept it closed, it cannot be cleaned. You have to open it and know it, clean it up. First thing is, understand what is the defect in you. It is not just social confirmation. It is dharmic confirmation. There is a difference between social confirmation, legal confirmation and dharmic confirmation. Very much difference ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆನಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಒಗಿತೀರಾ ಬಟ್ಟೆನ? ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಬಟ್ಟೆನ? ಬಟ್ಟೆನ ಹೊಡಿಯೋದೇನಕ್ಕೆ? ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಾ ಬಟ್ಟೆನ? ಬಟ್ಟೆ ಏನು ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಡೂ ಟು ಯು? ವೈ ಆರ್ ಯು ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್? ಮುದ್ದಾಗಿ ಒಗಿಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಳೆ? ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಳೆ. ಕೈ ಕುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Put it in the machine and then centrifuge it. If you were centrifuged, how would it be? If you were centrifuged, how would it be? You will have giddiness and then you will be rotating all the way. But the clothes, and those are the clothes which are giving you all the beauty when you come outside. How you are treating those clothes only for one reason, that they should not be dirty. If you are dirty, and if somebody is trying to clean that dirt out of you, it may be a little harsh, but you have to accept it. One has to accept hardships in order to remove the dirt. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಠೋರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಡಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಲೈಕ್ bitter fruit or bitter vegetables? One does not like. But when one knows that the bitter gourd helps in removing diabetes, the moment one knows that bitter gourd is very good for diabetes, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. हागलकाई मुट्टल्ला, करेले को कोई छूते नहीं, साधारणतया. पर जब पता है कि ये शक्कर की जो बीमारी को दूर कर देगी तो तुरंत हमको चाहिए. ಸೊ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಓದೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಓದೋದು ಸುಲಭ ತಾನೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ, ಓದೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀವಿ? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು. Why do we study? Because we know it's going to give us knowledge. But studying is not an easy thing. Studying is not easy, it's a difficult thing. But we study because we know that it's going to give us good results. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. Always be ready to remove any defect in you. Because if you keep the defect, it's like keeping waste in your house. It's like keeping trash in your house. Would you like to protect the trash and keep it always? You remove it. The trash is the one which spoils the beauty of the house. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷ ಇದು ಅಂತ. ಯಾವ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ನೇ ಕಿವಿ ಹಿಂಡೋದು, ಕೂದಲು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆಯೋದು, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೋಷನ ಗುಣನ? ಇದು ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣ ತಾನೆ ನಮ್ಮದು. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿಯೋದು. ಏನೋ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಾನೆ, ಹೊಡಿಬೋದಾ? ಅದು ದೋಷ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿರೋ ನಿಯಮ. ದ ರೂಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೋ ಸೊ ಯು ರೀಪ್. ಯಾನೆಗೆರು ಕಾಲಂ ಬಂದ ಪೂನೆಕರು ಕಾಲಂ ಬರು. Today the elephant might be look very mighty, but someday the elephant also will have a calamity.
and then the need for the rat will come, need for the cat will come. So one should never brag about one's capacities or one's abilities. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ದೇವಿ ಕಾಯ್ತಾಳೆ, ನಮಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಶಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ ಖಲಸ್ಯ ಸಾಧೋ ವಿಪರೀತಮೇದತ್ ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ. 3 ವಿಷಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್? ವೈ ಡು ವಿ ಸ್ಟಡಿ? ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಾಯ. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ. ಸರಿನಾ? ವಿವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? ಐ ನೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ? ಐ ನೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ. ನನಗೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ. ಧನಂ ದಾನಾಯ, ನಾಟ್ ಧನಂ ಮದಾಯ. ಧನಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮದ. Wealth is not for arrogance. Wealth is not for ill-treating somebody. Wealth is not to simply ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದಿರೋದು. ಯಾವುದು? ಹಣ ಇರೋದು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಿ. ಮದಕ್ಕಲ್ಲ, ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನಂ ಮದಾಯ ಧನಂ ದಾನಾಯ. ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾಯ. ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾಯ, ಪರಪೀಡನಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪರಪೀಡನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತ ಗೊತ್ತಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಯನ ಇದು? ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಾವು. somebody has fallen down, rescue them, help them. ಯಾರಿಗೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ತೋಳು ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ತೋಳು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್, 3 ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ: ಜ್ಞಾನ, ಹಣ, ಶಕ್ತಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆವರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಜ್ಞಾನಂ, ಧನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಕ್ತಿ. Jnanam is not for tarka. Jnanam is for Vidya is for Jnanam. Vidya is not for tarka. Shakti is not for ill-treating somebody. Shakti is for protecting somebody. Hana ಬಂದು ಅಹಂಕಾರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಹಣ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So whenever we go wrong, we should remember that we are going wrong, and then if we go wrong, the world will be unhappy. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ದುಃಖದ ಲೋಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆನ ನಮಗೆ. ಈ ಲೋಕ ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಸುಖದ ಲೋಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡೋ ಲೋಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ದೇವಿ, ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದೇವಿ, we are now going to read about the glory of Devi, how Devi teaches everybody a beautiful lesson sometimes, how Devi fondles the devotees sometimes. In our context, in Devi Bhagavatam, we know that Ila was born from the Homakunda. Ila was born from the Homakunda by an error, or it was an error, unknown error, just by a slip. Instead of a son being born, a daughter was born. And by the power of Vasishtha Rishi, he changed the daughter into a son. Ila became Sudyumna. And Sudyumna has gone for hunting, and while going for hunting, he saw that he has gone on a horse. He has gone to that region where Shiva and Parvati used to have their conjugal relationships. So when they went there, Parvati was feeling shy about it, so she had requested Shiva, she cursed that anybody who comes here, they will become a woman. ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಳ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಅದನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುದ್ಯುಮ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಗಂಡು ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಇವರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಗು ಗಂಡಸಾಗಿತ್ತು,
ಮತ್ತು ಯುವಕನಾಗಿ ಕುದುರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30, verse number 25 we have completed. ಸ್ತ್ರೀ ಭೂತಾನು ಭೂಗಾನಶ್ವಂ ವಡವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ ಅಥ ಸಾ ಸುಂದರೀ ಯೋಷಾ ವಿಚಚಾರ ವನೇ ವನೇ. So this Sudyumna, this youngster, this young handsome boy who has gone to the forest, he has become a woman now. His horse has become a mare. All the associates have also become women. So ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಹೆಣ್ಮಗುವಾಗೇನೆ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕದಾ ಸ ಜಗಾಮಾಥ ಏಕದಾ ಸಾ ಜಗಾಮಾಥ ಬುಧಸ್ಯಾಶ್ರಮ ಸನ್ನಿಧೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ಚಾರು ಸರ್ವಾಂಗೀಂ ಹೀನೋನ್ನತ ಪಯೋಧರಾಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಕುಂದದಶನಾಂ ಸುಮುಖೀಮುತ್ಪಲೇಕ್ಷಣಾಂ ಅನಂಗಶರವಿದ್ಧಾಂಗಃ ಚಕಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬುಧಃ ಸಾಪಿತಂ ಚಕಮೇ ಸುಭ್ರೋ ಕುಮಾರಂ ಸೋಮನಂದನಂ ತತಸ್ತಸ್ಯಾಶ್ರಮೇ ವತ್ಸಿ ರಮಮಾಣಾ ಬುಧೇನ ಸಾ. Among the 9 planets, Mercury is one planet, Buddha. So this Buddha has come and made an ashram on earth. This planet, Buddha or Mercury, has come on the earth. Buddha Graha, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಮನಂದನ, ಬುಧ ಬಂದು ಯಾರು? ಸೋಮನಂದನ. ಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಈ ಹಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಆಶ್ರಮ. ಅವಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಬುಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬುಧನಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗುನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಹೆಣ್ಮಗು ಬುಧನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಇತ್ತು. ಗಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನು ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಂಧರ್ವರು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಎಂಬವನು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರೇನು? ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು? ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸರೇನು? ಇಳ. ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅವನ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿದೆ, ಬುಧ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬುಧನಿಗೂ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಆಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋ ಸುದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಅಥ ಕಾಲೇನ ಕಿಯತಾ ಪುರೂರವ ಸಮಾತ್ಮಜಂ ಸತಸ್ಯಾಂ ಜನಯಾಮಾಸ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭವ. ಇವಾಗ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತ, ಭಗವಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈಸ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ.
ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಥೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭವ. ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭವ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಎಂಬ ಜನಕರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭವ. ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಸನ್ ಪುರೂರವಸ್ ಥ್ರೂ ಹರ್. ಅಂದರೆ ಬುಧನಿಗೆ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಪುರೂರವ. ಬುಧನಿಗೂ ಈ ಹೆಣ್ಮಗುವಿಂದ ಒಂದು ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಪುರೂರವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಥ ವರ್ಷೇಷು ಯಾತೇಷು ಕದಾಚಿತ್ ಸಾ ಬುಧಾಶ್ರಮೇ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ವಂ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತಂ ದುಃಖಿತಾ ನಿರ್ಜಗಾಮಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಈ ಹೆಣ್ಮಗು ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಾದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. she feels very sad about it, that she has now had to undergo such difficult permutations and combinations of gender. So she now asks Buddha. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬುಧರನ್ನು ತನ್ನ ಬುಧ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗುರೋರಥಾಶ್ರಮಂ ಗತ್ವಾ ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯತಂ ನಿವೇದ್ಯ ವೃತ್ತಂ ಶರಣಂ ಯಯೌ ಪುಂಸ್ತ್ವಮಭೀಪ್ಸಿತಿ ಅಭೀಪ್ಸತಿ ಯಯೌ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಅಭೀಪ್ಸತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಬುಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬುಧ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಟು ದಿ ಆಶ್ರಮ ಆಫ್ ವಸಿಷ್ಠ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್. ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಗಂಡಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು ವಸಿಷ್ಠ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಸಿಷ್ಠ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲಿನಿಟಿ. ವಸಿಷ್ಠೋ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಾಂತೋ ಗತ್ವಾ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಂಭುಂ ತುಷ್ಟಾವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಯಾಯುತಃ. ಈಗ ವಸಿಷ್ಠರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಸಿಷ್ಠ ಇಸ್ ನೌ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎ ವಿಯರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. It is beyond the capacity of even that great Rishi Vasishtha, one of the Sapta Rishis, also to understand this, what is going on. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಸಿಷ್ಠರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಗು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಮೆಡಿಟೇಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಶಿವ. ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ಶಂಕರಾಯ ಕಪರ್ದಿನೇ ಗಿರಿಜಾರ್ಧಾಂಗ ದೇಹಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಯೇ ಮೃಡಾಯ ಸುಖದಾತ್ರೇತೆ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶಿವಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ಪ್ರಪನ್ನ ಭಯಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ವೃಷಭವಾಹಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವೀಶ ರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ
विष्णुईशरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजताम् फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुतः स भगवान् प्रादुरासीज्जगत्पतिः वृषारूढोऽम्बिके अम्बिकोपेतः वृषारूढोऽम्बिकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभः रजताचलसङ्काशः त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणतां परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमम्. So Vasishtha Rishi has sung a hymn, a beautiful hymn, a beautiful prayer to Shiva, eulogizing Shiva, indicating to Shiva what all Shiva is. Shiva is everything. Shiva is omnipresent, omniscient, omnipotent. He is a combined form of Brahma, Vishnu and Maheshwara. When he is creating, he is Brahma. When he is looking after, he is Vishnu. When he destroys, he is called as Rudra. All these forms he has taken. And then, as Vasishtha is praying to Bhagavan Shambhu, he appears very happy. He appears in front of Bhagavan Vasishtha in a very, very glorious and beautiful, glowing form. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕೂಡ ನೀವೇನೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು, ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು, ನೀವೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರು, ನೀವೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿವ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭರಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರಚೂಡ साम सदा शिव शंकरा साम सदा शिव
शिवाय नमः। शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। पार्वती पतये सद्गुरु महाराज की, राजराजेश्वरी माता की। ओम सत